बाबू रे अरे प्रश्न करुछि बेलावाली कौन प्रश्न कला कहला चिंता करिथेलो शशि रेखा को लक्ष्मण कुमार को बाहा दबो ताकू किए माइला हेरे 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 तम सोदर तम भाई तम इच्छा को अखातिर करी माया रचिछि माया धर माया धर এই কোন নেই মারিছি मु प्रतिज्ञा करिछि ताठू प्रतिशोध नेबी নেবি तमे मो सहित अछो ना नाही হ্যাঁ হ্যাঁ কি কথা ইয়ে মু নিশ্চিত আছি না কি কথা ইয়ে মো জুই কি মারছি ভাবি জুই কি ए बाबा ঘুষি কি ভুই পেলাই हाँ रेवती बाहरी आसीछि सांग हाँ दिहे जाको सांग हेई कि गले कोठे की जानिछु ओ ठीक है ओ हाँ गांधारी पाखरे पहुंचले गांधारी बसी छंदी হ্যাঁ 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 আখিরে পট্টি দেই কোন কହୁଛି बेला वाली कहूची गांधारी की कहला ओहो दुनिया भितर तो खंडिए माँ तमे হ্যাঁ প্রতিবতা একরে তারপরে পুত্র মাতা शहे पुओ जन्म देइथेलो काले হ্যাঁ 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 तमे मोला बेलू तम मुहरे टोपे पानी दबाकू कियो কেই জনে অছি না ना 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 ओ हाँ तम मुहरे टोपाटे पानी दबाकू किए अछि না भीम से दिन दुर्योधन को डाकिजी হ্যাঁ হ্যাঁ शेष आशा तमर थला থিলা ছি গোটাই कृष्ण ताकू गोटाए कदली पतर पिंधेई देला जे तमे अनै देलो लाभ किछि हला হেলা নাই হেলা নাই হেলা নাই জানু অক্ষুণ্ণ রইলা जो हंत संत करी तम पुओ को मारिछि भीम মারিছি সে ভীমা কইলা শত পুত্র জাত কোলা আরে সত পুত্র জাত কলা তোহর জননী মোর গোটা ঘাতে সবু शहे पुओ तो जननी जन्म करिथला मोरी गदा घातरे सबु अबनी रे सोइले বেশ ए उरुटा को पिटी देला छटपट हेई तो पुओ मला या भीतर कारण केवल कुसुम गांधारी कहला टिके हाथ देखा मु मिसाए रेवती हाथ मिसिथला गांधारी हाथ मिसी हाँ বেলাবাড়ি রে পুনি বলরাম ঠাকুর উপর চারি হাত হেলি ये तीन जन नारी जाई पहुंची गले का पाखरे जानू গাড়ি গলো রে सुभद्रा पाखरे এই हाँ হ্যাঁ 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 डाकी दउची बेला बड़ी हाँ হ্যাঁ कहला सुबल्लभ जारो ये पार्थ धनुर्धर ये सोदर हली मोहन पुत्र शोके किंपा एउ जर जर पुत्र शोके किंपा एउ जर जर किंपा कांदु पहिला सहोद ए सुबल्लभ जार पार्थ धनुर्धर सोदर हली मोहन अरे सुभद्रा तू कौन जाहिताई नारीटिए না 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 কোন কইବାକୁ চাହୁছ पार्थ धनुर्धर जार स्वामी गांडीवर टंकार रे त्रिभुवन प्रकंपित हुए पाशुपत अस्त्र को देखी शत्रु माने भय विकल रे दौड़ी पड़ांती जार भाई हली आउ मोहन হরি মোহন ঠিক ঠিক जार भाई होउछंती बलराम
ଆଉ ମାୟାଧର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତୋ ପୁଅଟା ଯୋଉ ହନ୍ତ ସନ୍ତ ହେଇ ମଲା ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଜାଣୁ? ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? କହିଲା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଥିଲା ଭଣଜା ତୁମର ତା ସଙ୍ଗରେ କର ତା ସଙ୍ଗରେ କର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଥିଲା ଭଣଜା ତୁମର ତା ସଙ୍ଗରେ କର କେଉଁ କାରବାର ତା ସଙ୍ଗରେ କର पाला तान टा टिके आन ये कालिका जय सुभद्रा हाथ देखेला एक नंबर रे बेलाबाड़ी 2 नंबर रे रेवती 3 नंबर रे गांधारी 4 नंबर रे भौणी सुभद्रा केते मूर्ति आस्ते आस्ते मिच्छति नारी संसभा गोष्ठी ये गोष्ठी आके बलवत्तर होउछन वरिष्ठ होउछ आउ जनिया थिला रे आहुरी केंद्रीभूत होबे तापरे लोक जाको आउ जनिया अछि से किए हाते इंटरेस्ट दउ नांती ना कोन सेटा उत्तरा हे अभी स्त्री हां बेलाबाड़ी कहला मालो हाँ कहूनांती माँ तू जो वैधव्य जंत्रणा रे जर्जरित ये कलंकटा गोटाए नारी पाई सबुठ श्रेष्ठ कलंक विचित्र रामायण रु पदे गाउची ओ बापा तते थका लागुची किलो ना टंका 100 तते देबी अधिक 150 भाग देबो पान गुरा देइछन्ती मते तो काई के खंडे दउन रे आपन सफल खाइबा कहले सिना से दियंती एठिया तो छड़ी जाउ मु जानि परनी विचित्र रामायण विश्वनाथ खुंटिया गाउले कोन कराइबा ठीक अछि कोन लिखले कोन कहिले कहिलु कोन कहिली उत्तर ए कहूची बेलाबाड़ी शुणुची आपणकर उत्तर कहला जेऊ जुवती पति युवती पति आगरे मोरे भाग्यवती बोली जदि स्वामी थाउ थाउ स्त्री मरी जाए जगत ताकू भाग्यवती कहे अय डेंगुरा पिटी से मशाणी की जाए किंतु तू एते हत भागिनी तू
ଯାହାକୁ ସବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ ସେଇ ତୋର ସର୍ବନାଶ କଲା। ତତେ ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରକୁ ପେଲି ଦେଲା ବାଲା ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେଇ ନଟ କୁଟିଆ। ହଁ ମଳାସୁର, ମଉଳା ଶ୍ୱଶୁର ନୁହେଁ। ସେଇଆ କହୁନୁ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି? କହିଲା ମଳାସୁର। ଯାହା କୁହନ୍ତି ନା। ଶତପଥୀରେ ଉତ୍ତରା ହାତ ମିଶେଇଲା। 5 ହେଇଗଲେ। ଓ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଢିଲେ ଆଉ। କହିଲା 5 ନା ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଲା 5 ଜଣ ନାରୀ ସଙ୍ଗେ ଧରି ହଳି ଧୀରେ ଏବେ ବାହାରିଲେ। ମୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ଏ କଥା ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ। ଏ କଥାକୁ ଧୀରେ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ଜାଣିଲେ ପରା ଅନ୍ତରେ। ଆସୁଛନ୍ତି ପରା କରିବେ ମୋତେ ବିଚାରେ। ନାରାୟଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ଜାଣିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟାଏ ଗ୍ରୁପ କରିକି ଆଉଛ, ଗୋଟେ ଦଳ ବାଣିଛ। ମୋ ଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ 6 ଜଣ ଆଉଛ। ମୁଁ ଯାହା କଲ କଲ ଶେଷରେ ମୋ ଭାଇଟାକୁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ କରୁଛ। ଆସ କହିଲା ଆସ। ତୁ ତା ଗୋଟେ କଳିଆଟେ ଆଉ ସିଏ ପାଲା ଗାଇକି ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଲେଣି କହୁଛୁ ବାହାରି ଆସ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁନୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ କହୁଥିଲେ। ଆମେ ସେ ସବୁ ଛୋଟ ଏବେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା, ୟା ଅପେକ୍ଷା ତ ଆହୁରି ନିମ୍ନ। ସବୁ ବର୍ତ୍ତକ ସେ ମାଲ ଅଲଗା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୋ ଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବା ପାଇଁ ଇଏ 6 ଜଣ ଗୋଟାଏ ମେଳି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆପଣ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଳେ ଲୋକେ। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ କହୁଥିଲେ। କଣ କହୁଥିଲେ? ନା ଆଜି ନୁହେଁ, ଗତକାଲି। କଣ କହୁଥିଲେ? ନା ସାର୍ ଗତକାଲି କହୁଥିଲେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ। ରାଜା କଥା, ରାଜାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ନାହିଁ। ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ପରା 4 ଜଣ। ଆଉ ସେ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ଆଉ ଜଣେ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ କହୁଥିଲେ। ଜଣେ ରାଜା କାଲି ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କରୁଥିଲେ। ହଁ ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆମ ବିଷୟ ଧରିଥାନ୍ତି ତ ଅଲଗା କଥା। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। କିଏ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ? ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଖକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ସବୁ ଯାକ ଭାଇ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ। ମତେ ଭୀମ ରୋଲଟା ଦବ। ସେ ଭୀମା ଭଳିଆ ଦେଖା ରଙ୍ଗା ଆଖି ଆସି। ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନାହିଁ, ରୁମାଲରେ ପୋଛି ଦେନେ ତୋ ମୁହଁରୁ ହାଣ୍ଡି କଳାଠୁ ଅଧିକା କଳା ବାହାରିବ। ସାରେ କୃଷ୍ଣ କଳା ସିଏ। ପିଟିକି ଛତୁ କରିଦେବି। ବଡ ଭାଇ ଛତୁ କଲା ପରେ ଫ୍ରାଏ କରି ଖାଇବ। ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଉତ୍ତର କିଏ ଦଉଛନ୍ତି? କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ସବୁ ଏକକୁ ଆରେକ ବଳି ପ୍ରତିହିଂସା ପରେ ଆଣି ଆସିଛ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବଜେଟ ପାସ୍ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୁଏ ନା ନା? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ବଳ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭରେ ଅଭିମାନୀ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି କଣ ଏ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ସମର ହେଲା ୟା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସୈନ୍ୟ କିଏ ମାରିଛି? ବେଶ ଭାଇ ସତ କଥା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାରିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାରିଛି। ଅର୍ଜୁନ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ଗାଣ୍ଡୀବ ଧନଟାକୁ ଟେକିଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ
কইলে যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ গীতা ইয়ে যত্র পার্থ ধনুর্ধর তত্র শ্রী বিজয়ার ভূতি ইয়ে ধ্রুব নীতির মতির মম গান্ডীব ধনুকু উত্তোলন কলে অর্জুন কইলে প্রভু যৌঠি যোগেশ্বর কৃষ্ণ যৌঠি পার্থ ধনুর্ধর সেଠି ଆଉ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍କା ଆଉ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ଭୀମ 52 ବାର ଗଦାଟାକୁ ଯୋଉ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଥିଲା ତଳେ ପକେଇ ଟିକେ କୁଟି ଦେଲା ଅର୍ଜୁନା ତୋ ବେଳ ଭଲ ନାହିଁ ପିଟିକି ଛତୁ ଫୁଟେଇକି ଜାଣିଛ ରାଇ କରି ଖାଇଦେ। କହିଲା କଣ କହିଲୁ ଅର୍ଜୁନା ଓ ତୋର ତ ବଡ ହେମନ୍ତ ତୋ ପେଟରେ ବହୁତ ବଳ ପେଟରେ 52 ଭାର ଗଦା ଇଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତିକି ରକ୍ତ ପିଇଛି ତୁ କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବୁନୁ। ନା 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 ଗୋଟେ ବାଣୀ ବାନ୍ଧଛୁ ଗୋଟାଏ ଡୋର ବାନ୍ଧିଛୁ ବଙ୍କା ଧନୁଟେ ଧରିଛୁ କହିଲା ମୁଁ ମାରିଛି ମୁଁ ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ଛେଚି ପକେଇଛି ଲଗେଇଦେଲେ କଳିଟାକୁ ନାରାୟଣ ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ତମେ ରାଜା ତମେ ସମାଧାନ କର। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବିନି ନା କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଦେଖିଥବ ଏହି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମାଣ ଦବ ସିଏ ସିନା ସମାଧାନ କରିବ ନା ଜଣିଏ ଅଛି କିଏ ମୁଁ ଜଣକୁ ରଖିଛି ସିଏ ଦେଖିଛି ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ତାରି ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତହୁ କୃଷ୍ଣ ଧରି ଏବେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଯେ ସଙ୍ଗ ଅମ୍ବ ପରେ ଥିବା ବେଲାଳ ସେନର ମିଳିଲେ ଯାଇନି କହେ ବେଲାଳ ସେନ ମୁଣ୍ଡଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆରେ କହ ତୋ ବଂଶଜ ମାନେ ବାଡିଆ ପିଟା ହେଲେଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବେଶୀ ମାରିଛୁ ଆମେ ବେଶୀ ମାରିଛୁ ଉତ୍ତର ଦେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ମହାଭାରତ ରଣାଙ୍ଗନ ଭିତରେ କିଏ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଛି? କୋଟା ମୁଣ୍ଡ କହିଲା ରାମାୟଣରେ ଗୋଟାଏ କୋଟା ମୁଣ୍ଡ ହସିଥିଲା ମହାଭାରତରେ ଗୋଟାଏ କୋଟା ମୁଣ୍ଡ ହସୁଛି। ରାମାୟଣରେ ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡ ହସିଥିଲା ମେଘନାଦ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତର ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛି କହିଲା ଏ ପରିମଳା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡ ହେଇଥବ କହ ହସିଦବ। ସତୀ ପରିମଳା କଥାରେ ଠୋ ଠୋ ହେଇ ହସିଲା କୋଟା ମୁଣ୍ଡ। ଆଜି ମହାଭାରତ ପୃଷ୍ଠାରେ ଖମ୍ବ ଉପରେ କୋଟା ମୁଣ୍ଡଟା ହସୁଛି। କାହିଁ ସେ ବୁଢାଟାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛ ଶପଥିରେ କୋଟା ମୁଣ୍ଡଟା ହସୁଛି ରେ। ଭୀମ କହିଲା ଏଟା ହସୁଛି କିଆ କିରେ ତତେ ଯାହା ପଚରା ଗଲା କହୁନୁ କହିବି କହିଲା ଏ ତମ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନା ନା ମୋର ତାରି ପାଖରେ ମୋ ମାମୁଁ ପାଖରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସେଇ ମତେ କହିବେ ନା କଣ ତୁ ପଚାରିବୁ? କିରେ ଆମେ ପରା ତତେ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ନା କଣ ପଚାରିବୁ? ବେଲାଳ ସେନ ପଚାରିଲା କହିଲା କହିପାରିବ କି ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରୁ ଏ ଚକ୍ର ଆସୁଥିଲା ପଟ ସେ ପଟ
କହିପାରିବ କି ଚକ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଶୂନ୍ୟରୁ ଗୋଟାଏ ଚକ୍ର କୋଉଠୁ ଆଉଥିଲା କେତେବେଳେ ଏପଟ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା କେତେବେଳେ ସେପଟ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା ଭୀମ ଧରିଥିଲା ଗୋଟେ ବାଉନ ଭାର ଗଦା କହିଲା ବୋଲେ ଏଟା ପାଗଳଟା ନା এটা ମୋ ଛୁଆ ନୁହେଁ କି আরে ଆରେ नहीं छोड़ेगा ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଏ ରଥୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି ମୋ ନା କହିଲାନି କହିଲା ଗୋଟାଏ ଚକ୍ର ଆସୁଥିଲା କହି ବ୍ରହ୍ମ ଜାବୁଡାକ ମାରିଲା ସେ ବୃକୋଦର ମସ୍ତକ ଗୋଟିତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ସଭିଏ ହେଲେ କାତର ଏପଟରେ ଏବେ 16 ଜନ ଆସି ମିଳିଲେ କହି ସତ୍ୱର ମାୟା ଉପସରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା ଧର